हमारी प्यारी अमृतधारी गुर निमख ना मनते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन रम गुरगम हरदम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी का है सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अब गण न विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत एही। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चबर छतर तखत दे मालिक रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह जागत जोत दसां गुरु साहिबाना दी पावन आत्मक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर अज दे इस खास समागमां दी आप हाज़री भर रहे हो। जेड़े समागम धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सहज पाठ दे मुतलक होंदे ने, सच्चाई ये है कि ये बिरले टामे ही होंदे ने। ये हज़ारां लखां विचों कोई संगतां बिरलियां जुड़दियां ने जेड़ी सिर्फ और सिर्फ सहज पाठ की आरंभता जां सहज पाठ की समाप्ति के समागमां विच जुड़दियां ने। गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल उन्हां दे सारे पतवंते सज्जण गुरमुख प्यारे जिन्हां दी ये अणथक मेहनत है, ये उन्हां दी मेहनतां भी हैगियां ते तनदेही नाल आप संगतां नूं सिर्फ निरोल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नाल जोड़ रहे ने। ये बहुत बहुत वड्डा उपराला है और इस उपराले नूं जे महायज्ञ भी आखिए तां भी ये अत कथनी भाव कि ये शब्द अत कथनी क्यों अत कथनी की होंदी है कि जेड़ी गल होए ना उन्हों बोली जाना, पर जेड़ी गल हो रही है उन्हों असी बयान ही ना कर सकीए कि किड्डे वड्डे कारज हो रहे ने ते असी इनू किन्हां लफ्ज़ां 'च बयान करांगे। ये सच्ची मुच्ची महायज्ञ तो भी वड्डे कारज ने जिथे अज आप जुड़ के बैठे हो। बख्शो असीस गुरमुखा ने अज आप संगत का ये बहुत वड्डा जिहड़ा समागम है ये विच हाज़री भरन दा सुभाग बख्शिया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने कृपा की है, आप संगत के चरण परसन का सुभाग मिले। बख्शो असीस सिर्फ और सिर्फ निरोल गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की है, ये बाणी कित्थों आई। ये बाणी गुरु नानक साहब महाराज जी जे दुनिया नूं दे के जा रहे हैं तो क्यों दे के जा रहे हैं, तो कला कि श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने पहला प्रकाश करा के इस बाणी नूं सिखां नूं बाणी दे लड़ लाया, जां फिर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी दे के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सानू सिख बनाया कि जां गुरु नानक साहब ने सानू इहदे लड़ लाता सी। ये सारियां विचारां समय विच रहिंदियां ते बाणी खजाना की है, ये विचारां आप संगतां दे नाल कर सकीए। बख्शो असीस रसना पवित्र करो, सारे गज बज के फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस बाणी बाबत जिहड़ा लफ्ज़ वरतिया, ये लफ्ज़ वरतिया जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। धन गुरु नानक साहब कहते ये भुलेखा मन दे विच ना रखियो कि किसी सौड़ी मत कोई मत का ख्याल
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵਾਬੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਤਬਾਰ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਪਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੱਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾੜੀ ਤੇ ਚਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਜਪੋ ਜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਜਪੋ ਜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ 1469 ਜਾਂ ਕੱਲਾ 1539 ਜਾਂ 1604 ਜਾਂ ਫਿਰ 1699 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 1704 ਈਸਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ 1704 ਨਾ 1706, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ 1469 ਹੈ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਖੇਗੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠਣ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਇਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ ਸਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸਨ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 11,000 21,000 ਇੰਨਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ 51,000 ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਲੈਣ ਬਹਿਟੀਆਂ ਲੱਖ ਲਹਿਣ ਖੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ₹1,00,000 ਸ਼ਗਨ ਬੈਂਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖ ਖੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗਰੀ ਛੁਆਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਣੈ ਸੇਜਣੀਆਂ, 3 ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਟੂਟਨ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਰੱਸੇ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਚ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ, ਕੱਲਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਬੈਰੀ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਗੰਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਧਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋਬਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਜੰਮ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮਦ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇਬ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਆਦ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਦ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਚਲੰਤ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਚੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੈਂਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਲਿਆਇਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਲੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੂੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਟਿਕਣਾ। ਖਡੂਰ ਟਿਕਦੇ ਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਛੱਡੀਏ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਬਾਣੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪੋਥੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ, ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ, ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਓ ਟਲ ਪਲੈ। ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਟਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ, ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਛਲ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਛਲ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ, ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਓ ਟਲ ਪਲਾ। ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਜਪੋ ਜੀ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਰਹਾਓ ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਓ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਰਹਾਓ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੜ ਬਹੁਤ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟਿਕ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜੋ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਮਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਅੱਜ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੇ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਭਾਈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਨ ਮਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਕੋਈ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਨਿੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਆਣੀ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਂਡੇ 'ਚ, 2 ਵਾਰੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਕਨਾਹਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਦੋਧੀ ਬਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਥੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਂਡਾ ਚਿਲਕਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਭਾਂਡਾ ਦੂਜਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਭਾਂਡਾ ਤੇਰਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਸੂਰ। ਅੱਜ ਮੈਲਾ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਕਿਥੇ ਹੋਰ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਾਓ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਲੀਨ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਿ ਚੂਕ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਤਤ ਗਿਆਨ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰੋ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸਮ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਉ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਜਪੋ ਜੀ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਾਫਲ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਟੇਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਪੈਦਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ 40 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ। ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵੇਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਹੈ, ਅਥਰ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ 27, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜੋਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੋਤ ओहा जुगत साए शह काया फिर पलटिया ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਵੇਦ ਵੀ ਤੇ ਕਤੇਬ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा। क्यों? क्योंकि जिस वेले सब तो पहला तुराहा लिखिया गया जी, क्योंकि दास का विषा रिसर्च का है, मैं 6 स्टडीज़ का स्टूडेंट हाँ, तो मेरा विषा सदा ही रिसर्च वाला रहेगा। सतगुर कृपा करन ते आप संगत असीस बख्शो। कभी भी मन दे विच ये नहीं आएगा कि असी बहुत विद्वान हो गए, सदा ही सिख बन के रहना, सदा ही सिखांगे ते तां कुछ झोली पएगा। सच्चे पातशाह ने कतेब का जिक्र बाणी च कीता। सब तो पहला तुराहा आया हजरत मूसा ने, पर हजरत मूसा ने वो लिखिया नहीं अपनी कलम दे नाल आप। उस तो बाद जिहड़ा दूसरा धर्म ग्रंथ आया उन्होंने कहते ओल्ड टेस्टामेंट हजरत ईसा तो, ते वो भी हजरत ईसा दे कई साल बाद लिखिया गया। किन्नी क मिलावट हो गई
ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਲੈ ਆਈ, ਪੁੱਤ ਤੇ 2 ਗਲੀਆਂ ਟੱਪ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਰਚੀ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਖਲੀਫੇ ਆਏ, ਅਬੂ ਈਸਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਮਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵੇਦ, ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਸਾਰ ਹੈ, 14 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਦ ਕਈ ਅੱਗੇ ਕੋ ਵੇਦ, ਛੋਟੇ ਵੇਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰੇਗਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਜਾਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਲੀ ਜਾਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਲਝ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਵਿਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਲਝਾਤਾ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਬਈ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਦੇਣਾ। ਲਿਆ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਕਸ਼ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਯੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਨਰਕਾ ਸੁਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾਤਾ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਵਟ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਇਨ ਬਿਦ। ਜੇ ਲੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਹੋ ਜੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਜਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿੰਸੀ ਭਰਮ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਉੱਤਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੱਧਮ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਨੀਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਦਫੈਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਤ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਰੱਜਿਆ ਪੁਜਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ। ਕੱਲਾ ਆਖਿਓ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸਿਫਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮੁਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਜਪੋ ਜੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ।
बस झोली अड्डियो सच्चे पातशाह, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। नदर वड्डी है, उदम वड्डा नहीं है, नदर वड्डी है। ते बाबा शेख फरीद कहते कि पहले पैरा फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन लहानसे साई कन्नो दात। कि जेड़ा जाग जे समा संभाल ले पढ़ ले, वो महाराज कहते बिल्कुल तरदा है। पर जे अगला समा संभाल के पढ़ के अहंकार करे मैं ज्यादा पढ़िया तू कख नहीं पढ़िया, महाराज कहते दाती साहिब संधियां क्या तिस चलै नाल, एक जागन दे नाल हन एक ना सुतियां दे उठार। ये ते दात दी वड्डी गल है, इथे नदर वड्डी है कि कला जागन वाला पढ़न वाला कहे मैं तर जावांगा, नहीं। जेड़ा कहे ना मैं नाही कछ हो नाही, किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। ये ते नदर है कि जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी। ते फिर इस बाणी दा अमृत है, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, किवें जपियो सारंग पानी कह नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। जे गुरु अमरदास जी दे सिखो फिर इनू ही गायो, क्योंकि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। इस तो बिना जिन्ना कूड़ कबाड़ है ना सब कूड़ है। इहदा जिक्र किया महाराज जी ने। सिमरित वेद पुराण पुकारन पोथियां, कहते ठीक है नाम की बात है, पर इस तो बिना नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। होछियां गल्लां ना करियो सिखो। जिदे हिरदे चों बाणी निकल जाती है ना, फिर वो निंदा चुगली द्वैश कौड़ा बोलना ते कबूल बोलता है। पर जिदे हिरदे च बाणी वस जाती है फिर वो कौड़ा नहीं बोल सकता। वो बोलता है मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों सम्मल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है, अवगुण को ना चितारदा। एक रब अवगुण नहीं चितारदा, एक बाणी पढ़न वाला किसी दे अवगुण नहीं चितारदा। आम मनुख नूं किसी दे अवगुण पता लग जाए 10 बंदियां नूं कहेगा, पर गुरमुख नूं पता लग जाए ਉਹਦੇ अवगुण ते भी पर्दा पा के ਉਹਨੂੰ अपना बनाएगा। इस करके महाराज कहते बाणी पढ़न वाला धक्का नहीं करता, बाणी पढ़न वाला गलवकड़ी लाउंदा, क्योंकि वह गुरु तो दात लैंदा। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने कहा कि बाणी किड्डी वड्डी दात है। यह सुहेला शब्द सुहावा, सुहेला कहते खुशी दे गीत, गम होए इनू गाओ, कहते खुशी होए इनू गाओ। यह सुहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सुहेला किन्ने सुनाया? सतगुरु सुनाया। पर इवें नहीं गावन सुनन दे नाल नहीं, ए तिनकै मन वसिया जिन धुरों लिख रहा आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्लां गल्ली, आओ भैने पढ़ लिए तू भी पढ़ ले तू भी, पर कल्ला गल्लां ना करिए। ये नहीं टिका है। जे सवाणी दुध नूं जाग लाउंदी है ना, एक खट्टा उंगली दे बस टिप जिन्ना खट्टा लगदा है दही, इन्ने दे नाल जिन्ना मर्जी पतीला भर के भावें ते भावें डूंगा ते भावें किड्डा वड्डा भांडा होए सारा दुध जम जांदा है। बस नाम दी इन्नी क चिणक है, आ बूंद है। मन पीवै सुन शब्द विचारा चिम चिम वरसै, ये अंदर लगाउण वास्ते टिकाउणा पएगा। सवाणी ने दुध नूं जाग लाया, कदी पतीला तां रखिया कदीठां रखिया, कदी कहंदी नहीं भांडे नूं थोड़ी देर फ्रिज च रखदा, नहीं जी नहीं इनू ते उत्थे रखां जिथे थोड़ा जा चंगा है। सारी रात कदी उत्ते भांडा कदी थल्ले भांडा, कदी सैल्फ दे विच, कदी दही नहीं जम सकदा। दही जमाउण वास्ते भांडे नूं टिकाउणा पैंदा है। दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो। बाणी पढ़न तो बाद ना एवें उठ के गल्लां बातां ना करन लग जाया करो। सहज पाठ कर दिओ ना सारे, गां भी करोगे। ये नेम बनाओ, सहज पाठ करन तो पहला भी मन दा टिका 10-15 मिनट, ते सहज पाठ करन तो बाद भी थोड़ा समा मन दा टिका होए। ये जिस तरह भांडे नूं टिकाउणा जरूरी है दुध नूं जमाउण लई, ये बाणी अंदर वसाउण लई पढ़ी हुई बाणी एकदम अरल बरल च ना पै जिओ, हाछी गल्लां च ना हासू ही नहीं गल्लां च नहीं, सहज लैके आयो। हाँ हसना मना नहीं कीता, गल्लां बातां मना नहीं कीतियां, किरत विहार मना नहीं कीता, पर बाणी पढ़न लगियां मन नूं जरूर टिकायो। मन नूं आवाज मारियो मन परदेसी प्यारे वे आओ घरे बह जा। क्यों? कबीर मन पंखी भयो उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत रहे सो तैसो फल पाए। कदी मन हरक दी डाली ते बह जांदा पंछी, कदी सोग दी डाल ते, कदी काम दी डाली ते बह जांदा, कदी क्रोध दी, कदी लोभ दी। ये फुरनियां दा अंत नहीं हुंदा।
ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ, ਗੁਟਕਾ ਖੋਲਿਆ, याद आया ओहो ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੈੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪੰਖੀ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਟਿਕਾਓ। ਤਾਈਓ ਕੱਲੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਾਉ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਭਉਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਾਉ ਆਏ, ਟਿਕਾਓ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੀਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਹੀਰਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਪਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜੜਦਾ, ਤਾਂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜੜਦਾ। ਕੰਚਨ ਹੋਏਗਾ ਸਫਾ, 24 ਕੈਰਟ ਗੋਲਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜੜਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਢੱਠੇ ਭੱਜੇ ਆਈਏ, ਉਥੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਥੋਂ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਇਹ ਹੋਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗਾ ਮਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਜਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕੰਚਨ ਹੋਏਗਾ ਮਨ, ਪਰ ਕੰਚਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਗੈਜਟਸ, ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਗੈਜਟ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟਾਰਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੀਸੈਟ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਗਫਲਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਭਾਵੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਕਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੇਹ ਸਿੰਜਰੀਆ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਓ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਹ 부ਝਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਆ ਹੈ ਹੀਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੜਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ, ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ, ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਪਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾ। ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਸ 10 ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਪੀਨਾ
त्रीजा है, जपो जी प्रभ स्यों मन लीना। जपो प्रभ स्यों ज्यों जल, जिवें मच्छी दी प्रीत पानी नाल है ना, गुरसिखो तुहाडी प्रीत बाणी नाल होनी चाहिए। कि दस ना सकीए बाणी है की, पूछिए कि सिख दस बाणी की है, बस मच्छी की दसेगी पानी की है। पानी तो वख हुई ते मर गई, गुरसिख बाणी तो वख होया ते आत्मक मौत मर गया। ये जीवन है गुरसिखो, सहज पाठ साडे जीवन का एक नहीं, जिन्ना जीवन जिन्ना हर एक सिख च चलंत सहज पाठ चले कि एक भोग पे। जिवें अज दूसरा शुरू करना है, मुबारक है गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के सिखां नूं, मुबारक है संस्था नूं, गुरसिखां नूं कि एक खत्म करके नहीं जी जाओ घरे तुर जाओ ना, हुण अगां शुरू करो, क्योंकि ये बाणी बेअंत है। गुरु रामदास जी कहते जपो जी बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। अगली तुक विश्राम ला के पढ़ियो, गुर बाणी का है, गुरबाणी कट्ठा नहीं, गुर बाणी का है। इहदा मतलब है गुरु साहब ने बाणी विच जो आख्या, बाणी राही जो आख्या, वो करना की है, सेवक जन मन है। सेवक बन के उन्होंने मान लै, शंका ना कर। क्यों, किवें, किस तरह ये करेगा तो कख नहीं सवरना तेरा भाई। इत्थे ते लहना बन के आना पएगा, तो फिर लहने दी फिराई है, इत्थे ते फिरा देगा फिर गुरु। कहते शब्द की कला ऐसी है, फिर जोत वह जुगत साई इत्थे वो होंदी है जिहड़ा लहना बन के आया, जिहड़ा लहन वास्ते आया। इत्थे जिहड़ा शंका करे सलाम जवाब दोए करे, मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। इत्थे गुरु ने जो हुक्म करता ना, गुर बाणी का है, सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी तारण वाली है। ये ते गुरबाणी कौन है, गुरु कौन है? कहते गुर जेड़ा है ना, गुरु गग्गा है हनेरा ते रूह है चानन। हनेरे तो चानन वाल लैके जान वाला है। हनेर गर्दी दा साडा जीवन चानन च तब्दील करने वाले गुरु ने। ते गुरु रामदास जी कहते सतगुर की बाणी, जपो जी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। जपो सतगुर की बाणी। जे पूछो ना रब की है, रब ए है। जे पूछो गुरु ग्रंथ साहब जी की ने, कहते गुरु ग्रंथ साहब रब ने। सीधा ही है, सत स्वरूप। इस तो उत्ते कोई गल नहीं, कोई इस तो उत्ते विचार है ही नहीं। ते फिर हुण की करिए, बाणी दी कथा करिए, बाणी दे टीके लिखिए ना भाई। गुरु रामदास जी की गल कर लीए। महाराज गुरु अर्जुन साहब जी ने जब ये खजाना दिता ना, कोई टीका नहीं बनवाया। सिखा ने कहा महाराज इन्नी बाणी दे अर्थ, कहते कोई कलम, कोई जुबान, कोई मत ये अर्थ नहीं कर सकती पूर्ण। कहते फिर अर्थ कित्थों होणगे? कहते गुरसिखां ने जिन्हां ने बाणी कमाई है, उन्हां दे जीवन उन्हां दे ये बाणी दे अर्थ करेगी। ये है जपो जी सतगुर की बाणी। जपो सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। ते की करो, गुरबाणी बनी है, गुरबाणी बनी है कि गुरबाणी बनना पएगा। जो सतगुर जी ने आख्या वो कमाना पएगा। इस करके भगत भंडार गुरबाणी लाल। जपो जी भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। कला गाना सुनना नहीं है, ये कमाना है सहज पाठ करके। सच्चे पातशाह जी ये कृपा करते ने कि गुरु रामदास जी ने एक बचन होर कीता। देखो इस तो अगे कहते इस धरती ते कूड़ कबाड़ बड़ा पचारिया जाएगा। अज अत करती है कि इथों तक कोई गीतकार खड़े होके कहते हैं कि जी साडे वाले जिहड़े ने ना चिलमा फूकण वाले, ये गुरु अमरदास जी दी वंश दे ने। पर यदा फैसला गुरु रामदास जी ने कर दिता है कि कौन किदी वंश विचों है। इत्थे ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती वंश सुनो। गुरु नानक साहब की कुल जिहड़ी है ना, वो ये ना सोचो कि बेदियां तक सीमित रहेगी, नहीं। ते गुरु अंगद साहब की त्रैणा तक नहीं कि त्रेण ने ते इत्थे तक, जां धन गुरु अमरदास भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा, ये इत्थे तक सीमित नहीं है। ये जिहड़ी कुल है ये ते प्यो दादे जेवेहा पोता परवान। धन गुरु अमरदास जी दे पिता जी गुरु अंगद साहब ते धन गुरु अमरदास जी दे दादा जी गुरु नानक साहब, एक कुल चलती है। इत्थे जातां पातां वाली कुल नहीं चलती। इत्थे ते एक कुल है नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिवलाई। ते कुल केड़ी चली के ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। फिर केड़ी कुल? गुर अमरदास की अकत कथा है, एक जी कच कही ना जाई, सोडी सृष्ट सकल तारण को
अब गुरु रामदास को मिली वडाई। कल गुरता गद्दी बनाया तुसी गुरु रामदास जी का, यह वडियाई एक कुल इथों आई है। सतगुरु गुरु रामदास जी ने क्या, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है, पर सतगुर की रीसा होर कच पिच बोल दे। सिखो तुहाडे कन खड़े हो जाने चाहिए, तुहाडा हिरदा अंदरों बलुंदरिया जाना चाहिए। ये कौन है, ये की बोलदा है कि बाणी दी कसवट्टी ते सच है? महाराज कहंदे नहीं, सिख तुहानू पता होना चाहिए सतगुर की रीस है। होर कच जिहड़ी अपनी रीस करन लग जाण गुरु दे नाल, ये नहीं, सतगुर की रीस है। होर कच बिच बोल दे से कूड़ेयार कूड़े झड़ पड़ी है। कहंदे वो फना हो जाणगे इस धरती ते, पर इस धरती ते बाणी कदी फना नहीं होने वाली। ते गुरु रामदास जी ने बचन किया ना कि सतगुर के सिखो, ये बाणी बड़ी कीमती है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। गुरु रामदास जी ने कहा सत करके मनोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। भाई रामा कहंदा महाराज मेथों ये थड़ा नहीं बनता। गुरु अमरदास कहंदे क्यों? कहंदे सवेरे जो दस के जाते हो ना, बजुर्गी दी तुहाडी उम्र है, तुहानू ये नहीं याद रहिंदा सवेरे की दस्या। ते गुरु रामदास जी कहंदे सच्चे पातशाह ये मेथों भी नहीं बनना। ते महाराज गुरु अमरदास जी कहंदे क्यों? कहंदे जो तुसी सवेरे दसदे हो शाम तक मैं भुल जाना, मैं अनजान हाँ। सच्चे पातशाह ये है, इस करके इत्थे बखीली नहीं, इत्थे हुक्म नहीं चल सकता, इत्थे ते सिर्फ गल च पल्ला पा के अरदास चल सकती है। इत्थे अरजोई इस करके जपो जी, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुंहों कढ़ाए। एक करते दी बात है, ते जिथे करता वरत गया ना, धरती ते कोई राजा रैयत सिखदार कोई वड्डा नहीं वरत सकता जिथे करता वरत गया। ते गुरु अर्जुन साहब जी सब तो प्यारा की है? ते महाराज कहते सब तो प्यारी गल हमारी प्यारी अमृतधारी। देखो गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जुन साहब तक तुसी पहला प्रकाश बना रहे हो गुरु अर्जुन साहब जी वालों, पर यह सारी बाणी गुरु नानक साहब खसम की बाणी, गुरु अंगद साहब तत् तत् वखाणी है, अमृत बाणी है। गुरु अमरदास जी के सतगुर की बाणी सारे जपो, यही सच है कि आवो सिख सतगुर के प्यारे गावो, इस तो सच्चा कुछ नहीं है। ये तो अंदरों सच्चा कर देगी। ते गुरु रामदास जी कहते बाणी गुरु, इस तो ते की कवांगे। ते गुरु अर्जुन साहब कहते हमारी प्यारी अमृतधारी, गुर निमख ना मानते टारी रे। कि दुनिया दे लोगों तुसी गुरु दे बस्तर नहीं पा सकते, गुरु दे शस्त्र बस्तर कोई सिख अपने तन ते नहीं पा सकता, पर जेड़ी बाणी गुरु नानक साहब जी की जुबान पवित्र जुबान तो उचारी गई है, उही बाणी तुहाडी जुबान तो गावी जा रही है। किड्डे वड्डे तुसी भागां वाले हो, जिस बाणी नूं गुरु रामदास जी ने गाविया कि उस बाणी नूं तुसी अपनी जुबान तो गा रहे हो, इस तो वड्डे भाग की ने? जेड़े लफ्ज जेड़े शब्द गुरु रामदास जी की जेबा ते वो तुहाडी जेबा ते ने। जेड़े गुरु अर्जुन साहब उचार रहे ने हमारी प्यारी अमृतधारी, गुर निमख ना मनते टारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी। एक दर्शन ने ए अस्थूल, एक दर्शन ने सूक्ष्म। बाणी पढ़ के जब बाणी अंदर मंथन की जाती है ना, वो सूक्ष्म दर्शन ने, जिन्हों महाराज कहते नस वंजो हो किल विखो करता। ते करता कौन है सिख दे जीवन का? करता बाणी है सिख दे जीवन की। हिरदे विच बाणी आई ना, हिरदे च करता वाहिगुरु आया तुहाडे। जिस हिरदे च बाणी वसी है उस हिरदे च वाहिगुरु दा चानण है। यह है उम क्यों हियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरियो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रह ग्रह सेज बिछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, एका सेज विछी धन कंता, धन सूती फिर सद जागंता, पियो मदरो धन मतवंता, मतवारी पईयां मैं सोए रही प्रभ खबर ना जानी, भौर पिया बहुर पछतानी, प्रै प्रेम सहज मन अन केड़ा करता पुरख आएगा। एवें भरमा च पा दिता डेरेवादा ने, एवें भरमा च पा दिता इत्थे दे तारियां ने, जे इधर ध्यान लाओ ये होएगा इस तरह। गुरु बाणी हिरदे विच वस गई। गुरु के सिखो राम संत मैं भेद किछ नाई, एक जन कही मैं लाख करोड़ी। लखां करोड़ां विचों तुसी ओदे वर्गा रूप हो जाओगे, कोई भेद नहीं रहेगा। कबीर साहब कहते मैं किसी दी नहीं सुनी, हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं, सारंग पानी राम कबीरा एक भय है। इस तो वड्डी इहदे दर्शन बाणी दे विच।
ते दर्श करके ये परस जाए। परस का मतलब इत तन लग गया बाणियां, निंदा लगती है, चुगली लगती है, बाणी लग जाए। जिस दिन बाणी लगेगी ना, सिख आखेगा कि मेरी जिहड़ी रात है ना वो गुरु के शब्द विच बीतदी है। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंथ जुलंदड़ी मेरा। अंदर ठंडा तां होएगा जे अंदर बाणी लगेगी। हजे बाणी लगी नहीं है, जे अंदर तपिया होया, अंदर बाणी लगेगी। इस करके भिन्नी रहनड़िए चामकन तारे, जाग हैं संत जना मेरे राम प्यारे। फिर सुपने भी उथारे दबियो वाले नहीं होने कि सीने ते हथ हाय हाय करके उठांगे। फिर सुपने भी होंगे, सुपने आया पी गया, मैं जल भरिया रोए, पहुंच ना सका तुझ कन प्यारे, भेज ना सका कोई। फिर सुपने भी आओ सुभागी नींदड़िए, मैं प्रभ देखा सोए, मैं प्रभु नूं वेखां। ते फिर कई बारी रातां इहो जिहियां भी होणगियां, मैं बिन गुर देखै नींद ना आवे, मेरे मन तन बेदन गुर बिरहों लगावे। फिर सिख आखेगा जिस दिन विछोड़ा होएगा गुरु दी बाणी तो, एक घड़ी ना मिलते तां कल जुग। देखो कौन तुहानूं भरम च पा सकदा है? बाणी पढ़ो तो किहड़ा तुहानूं माड़े मार्ग ते तोड़ सकदा है? किहड़े वहम भरम इत्थे सूरज ग्रहण वाले ते फराने वाले ते किहड़ी इत्थे बदफैलियां, सब खत्म हो जाएगा। ते गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी इस पोथी साहब नूं 1604 च संपूर्ण जिहड़ा उस वेले 5 गुरु साहिबानां दी 15 भगतां दी ते भट्टां दी बाणी पाई। ते जिहड़ा संपूर्णता दिवस बनाया जाता है वो 1706 दे विच बनाया जाता है। वैसे संपूर्णता 1704 विच होई है, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने साबू की तलवंडी की है, ते 1706 दे विच गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब जी का बनाया जाता है। बस एक मैं तुहानूं बेनती करके खिमा दा जाचक, क्योंकि हुणे ही दसिया कि कईयां दे नशे छुट गए, जिन्हां दे घर ये पोथी साहब दी बाणी गूंजण लग गई। जपो जी अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाई जो। ये जिथे बाणी वरत जाएगी ना उथे ठंड वरताएगी। ये बाणी दी बड़ी करामात, बड़ी बख्शिश है भाई इस बाणी दी, इनू कोई बयान नहीं कर सकता। ते इस असी कहते हैं साडा बच्चा किथे अंग्रेजी बोलना सीख जाए ते पंजाबी ना बोले। 12 साल कॉन्वेंट स्कूल च ना ਲੱਖਾਂ रुपए फीस दे के ਇੱਕੋ ही भाषा सिखाते हो अपने बच्चे ਨੂੰ, वो भी अंग्रेजी। जे किथे 12 महीने ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ बिना नागा गुरु दरबार विच आ जाए तो 24 भाषावां सिख जाएगा गुरु ग्रंथ साहब विचों। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ सहज पाठ कर रहे हो ना, ਤੁਸੀਂ जोगी अंदर जोगी आ, तू भोगी अंदर भोगी आ, तेरा अंत ना पाया तू सुरग मछ पयाल जियो। कि तुसी जोगी भी हो, तुसी भोगी भी हो, तुसी वड्डे सिद्ध भी बन जाओगे, तुसी ज्ञाते भी हो। सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में सुध है। सो ब्राह्मण जो बिंद है ब्रह्म, काजी सो जो उल्टी करे, सारा ज्ञान ध्यान तुहाडे विच आ जाएगा। 24 भाषावां सिखोगे तुसी शब्द पढ़ के। जे बाहर की गल करिए 24 भाषावां ने भाई। जे इत्थे भगत नामदेव जी की बाणी पढ़नी है ना, फिर मराठी बोलोगे तुसी। पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। राजस्थानी है घणो 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 सद लोड़ है, ये विच संस्कृत है। संस्कृति श्लोक जिहड़े पढ़दे हो संस्कृत नहीं है, वो पाली ते प्राकृत उस तो भी पुरानी भाषा है। हाँ, संस्कृत के वचन बड़े सारे ने। पाचन क्रोत अग्रणी वह निरासंगास पूर्ण है, निरधनंग भयंग तनवंत है, रोगियंग रोग खंडन है। अज तो सब तो जे महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी राज की भाषा सी ना फारसी, तुसी ऐ तुहाडे लबां ते होएगी ये बोली। क्यों? महाराज जी का शब्द पढ़ोगे। यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तुम बेआ परवदगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। गुरु अर्जुन साहब जी खाक नूर करदम आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरख्त आव। ये ना सोचियो कि किथे बच्चा पंजाबी बोलेगा तो अनपढ़ गवार हो जाएगा। बच्चा जिन्ना विद्वान तुहाडा बाणी पढ़ के बन सकता है, इन्ना इस धरती ते कोई बड़ा विद्वान नहीं बन सकता। ये कोई अतकथनी नहीं है। 120 डायलैक्ट्स ने पंजाब दे विच, 12 कोह ते भाषा बोली बदल जाती है। ये विच पता किन्ने तरह दियां उप पंजाबियां ने? माझी, मालवी, दुआबी, पोठोहारी, लैंदी, पुआधी जिहड़ी असीं पढ़दे हां रोपड़ वाले पासे, आया था आया गया था। ये
ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਡਾਇਲੈਕਟਸ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੇ, ਮਰਾਠੀ ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਦੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ 120 ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, 1170 ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਪਰਖੋਤਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮੁਲਤਾਨੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, 550 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲਾ 550 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਦ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਾਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜੋ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੋ, 10 ਅੰਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਪਾਠ, 3 ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜੋ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।